ওকে, আজকে আমরা যে টপিকটা পড়ব, phase difference between any two points on a displacement versus time graph. একটা displacement versus time গ্রাফের উপর যদি যে কোনো দুটো পয়েন্ট আমরা কনসিডার করি, দেন সেই দুইটা পয়েন্টের মধ্যকার যে ফেজ ডিফারেন্স, তাদের পার্থক্যটা কীরকম হবে। সো টুডে লেটস হ্যাভ এ লুক phase difference between any two points on a displacement versus time graph. Now, first we have to talk about something, displacement versus time graph. What does it mean? For example, we have a spring mass system. This is a spring, and at the free end of the spring there is a mass m, right? So we know this is x equal to 0 position. Say this is called equilibrium position. Now আমরা যদি ফ্রি এন্ডে এই প্রান্তকে একটু পুল ডাউন করে ছেড়ে দেই, what will happen? We will have a beautiful oscillation called simple harmonic oscillation like this, right? So this is the point of maximum displacement. So now the displacement x is a function of time t, right? X is a function of time t, and the relationship between x and t, we know for a simple harmonic motion is x is equal to the amplitude a sine of omega t plus phi. Phi is the phase angle, right? Now if you plot this x as a function of time t, you will have something look like this. So this is basically the displacement versus time graph, right? So now this displacement versus time graph এর উপর যে কোনো দুটো পয়েন্ট যদি আমরা কনসিডার করি, ফর এক্সাম্পল দিস পয়েন্ট অ্যান্ড দিস পয়েন্ট, এই দুটো পয়েন্টের মধ্যে ফেজ ডিফারেন্স কত, আর দিস পয়েন্ট অ্যান্ড দিস পয়েন্ট, দিস টু পয়েন্ট, এই দুটো পয়েন্টের মধ্যকার ফেজ ডিফারেন্স কত। ওকে, যে কোনো দুটো পয়েন্ট যদি আমরা কনসিডার করি, অ্যান্ড ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ডিটারমাইন দ্য ফেজ ডিফারেন্স বিটুইন এনি টু পয়েন্টস অন দিস গ্রাফ, there must be a beautiful way to find out this value, right? কিছু টেকনিক আমরা অবশ্যই আমাদের জানতে হবে। ফর এক্সাম্পল, আমরা একটা সিস্টেম কনসিডার করি যেখানে পার্টিকল ইজ মুভিং along a circular path, right? So this is a circular path. For example, a particle is moving along this line, curved line, right? So for example, this is the starting point, and the starting point we consider this is angle 0 degree, right? So this point corresponds to the angle of 90 degree. This point corresponds to the angle of 180 degree. This corresponds to 270 degree, and again after completing on cycle, this is again 360 degree. Now if you consider to write down it in radian, so 360 degree equal to twice pi radian, right? Twice pi radian. This is pi radian. This is pi by 2 radian, and this is 3 pi by 2 radian, right? So one complete cycle is equal to twice pi radian. Half of a complete cycle, pi radian, right? So now look at here, one complete cycle, for example this upper half cycle or positive half cycle at the maximum point, the maximum height is called crest,
this is a crest. The negative half cycle is the maximum point in the negative direction, that is called trough, right? So crest to the adjacent crest is one wavelength. Trough to the next trough is one wavelength. So what I'm trying to say is that one complete cycle এর corresponding যে distance, যে length, that is called the wavelength. So for example, from here it's increasing, decreasing, reaching to this point, then again increasing, reaching the maximum height point, and decreasing, reaching to the lowest point. So this is one complete cycle, right? Or from here to here, this is another complete cycle. So এইখান থেকে এই পর্যন্ত যদি আমরা কনসিডার করি, this is our one wavelength, right? So this is our one wavelength. One wavelength is simply denoted by the symbol lambda. Okay, fine. So what does it mean? From here to here, this length is called the lambda wavelength, right? One complete cycle corresponds to one wavelength, and one complete cycle corresponds to twice pi radian, right? Twice pi radian. So lambda corresponds to twice pi radian, or 360 degree, or 360 degree, right? What does it mean? The phase difference between this point and this point is simply twice pi radian, or 360 degree. Okay, so now আমি আবার বলছি, phase difference between this point and this point is simply 360 degree, or in terms of radian it is twice pi, right? Now tell me, what is the phase difference between this point and this point, this point and this point? Again, I'm saying this is 0, this is 0, right? So this is pi radian, and this is twice pi radian. So this is pi by 2, and this is 3 pi by 2, right? So definitely the phase difference between this point and this point is simply pi. The phase difference between this point and this point is simply just pi by 2, sorry, pi, right? Pi. So phase difference between this point and this point is simply pi by 2, pi by 2. So 2 points which are separated by a complete wavelength will have a phase difference twice pi radian. 2 points which are separated by half of a full wavelength, this is the half of a wavelength. 2 points which are separated by half of a wavelength will have a phase difference simply pi, right? 2 points which are separated by quarter of a wavelength will have a phase difference simply pi over 2. So very simple way, right? So in general, if we consider any 2 points, for example this point and this point, say this point is A and this point is simply B. So what is the phase difference between point A and B? So এই পয়েন্টের corresponding যে position on the time axis, this is this point. এই পয়েন্টের যে corresponding position, this is this point, right? So this length, so যদিও আমরা এখানে হরিজন্টাল এক্সিসকে টাইম এক্সিস বলেছি, বাট এদিকে আমরা কিন্তু ওয়েভ লেংথ চিন্তা করতে পারি, যেমন এই পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্ট পর্যন্ত হচ্ছে ওয়ান ওয়েভ লেংথ। ঠিক একইভাবে এখান থেকে এই পর্যন্ত এটাকে আমরা লেংথ দিয়ে কিন্তু আমরা ডিনোট করতে পারি চাইলেই, তাই না? সো সে দিস ডিস্টেন্স ইজ সিম্পলি ডেল্টা এক্স। ওকে, সো যদিও আমরা এখানে এইদিকে ডিসপ্লেসমেন্ট এক্স বলেছি, বাট ডোন্ট বি কনফিউজড উইথ দিস এক্স অ্যান্ড দিস এক্স। দিস ডেল্টা এক্স সিম্পলি ওয়েভ লেংথের যে রেঞ্জ ছিল, or delta x is a part of lambda simply, right? This is not the displacement. Okay, don't be confused with it. Okay, so what is the path, what is the phase difference between point A and B? So point A and B এর corresponding যে distance, that is delta x, right? Delta x. So lambda
wavelength corresponds to a phase difference twice pi, right? If the length is one wavelength, or this point and this point, এই দুটো পয়েন্টের মধ্যে ফেজ ডিফারেন্স হচ্ছে টোয়াইস পাই রেডিয়ান অর 360 ডিগ্রি। কেন? কারণ এদের মধ্যে ওয়েভলেংথ হচ্ছে ওয়ান ওয়েভলেংথ, কমপ্লিট ওয়েভলেংথ, রাইট? সো ল্যামডা করেসপন্ডস টু দ্য ফেজ ডিফারেন্স টোয়াইস পাই। ইউনিটারি মেথড যদি করি, 1 corresponds to twice pi over lambda, or delta x, delta x এই ডিস্টেন্সের মধ্যে যে ফেজ ডিফারেন্স, দ্যাট উইল বি টোয়াইস পাই ওভার ল্যামডা ইন্টু ডেল্টা এক্স। ভেরি ফানি, রাইট? So this is the phase difference phi, right? phase difference কে আমরা এখানে বা phase angle কে আমরা phi দিয়ে প্রকাশ করছি। সো phi একটা অ্যাঙ্গেল সিম্পলি। যদি আমরা ডাইমেনশনাল অ্যানালাইসিস করি তাহলে দেখো ল্যামডার ইউনিট হচ্ছে লেংথের ইউনিট, ডেল্টা এক্স এর ইউনিট হচ্ছে লেংথের ইউনিট, সো দে উইল বি ক্যান্সেল, সো সিম্পলি টোয়াইস পাই রেডিয়ান angle, right? So phase difference between any 2 points A and B will have an expression like this: phi is equal to twice pi over lambda into delta x. So যদি একটু মনে করার চেষ্টা করো, phase difference is equal to twice pi by lambda into path difference, right? So this is kind of path difference delta x, right? সো আরও একভাবে কিন্তু আমরা এটাকে আমরা ডিটারমাইন করতে পারি। ফর এক্সাম্পল, যদি আমি বলি যে এটা হচ্ছে ওয়ান কমপ্লিট ওয়েভলেংথের যে টাইম, দ্যাট ইজ দ্য টাইম পিরিয়ড, রাইট? সো দ্য টাইম হুইচ ইজ রিকোয়ার্ড টু complete one complete oscillation is called simply time period. So this is also t, time period t, from here to here, this is also time period t. So time period t corresponds to the phase difference simply twice pi. So again, so t corresponds to the phase difference twice pi. Unitary মেথডের মতো যদি আমি করি, twice pi over t, and for example this point and this point, এই দুটো পয়েন্টের মধ্যে টাইমের যে ব্যবধান, এটা যদি আমার ডেল্টা টি হয়ে থাকে তাহলে ডেল্টা টি এই সময়ের জন্য যে ফেজ ডিফারেন্স টোয়াইস পাই ওভার ক্যাপিটাল টি টাইমস ডেল্টা টি। Again, this is the phase difference, right? This is the phase difference twice pi over capital T times delta t. T has the unit or dimension second, delta t has the unit or dimension second, so second cancel, twice pi radian. So phi, the phase angle, always have the unit, though it is unitless because angle has no unit, so twice pi simply radian, or in terms of degree you may calculate 360 degree, right? Equal to twice pi radian. So এখন যদি একটু অন্যভাবে আমরা কনসিডার করি যে পয়েন্ট এ অ্যান্ড পয়েন্ট বি, এই দুটো পয়েন্টের মধ্যে আরও একটা জিনিস আমাদের জানা খুব দরকার, সেটা হচ্ছে হুইচ পয়েন্টস লিডস হুইচ পয়েন্ট। এ এবং বির মধ্যে কে কাকে লিড করছে অথবা কে কার ল্যাগে আছে। যেমন পয়েন্ট এ ইজ নিয়ারার টু দ্য অরিজিন, সো আমরা বলবো যে এ ইজ লিডিং পয়েন্ট বি। কেন বলছি? যদি এখান থেকেও চিন্তা করি ইন টার্মস অফ অরিজিনের সবচেয়ে কাছে আছে কে? এ কাছে আছে কার সাপেক্ষে? বি এর চেয়ে। সো আমরা বলবো এ লিডস বি, রাইট? পয়েন্ট এ লিডস বি, সো পয়েন্ট এ লিডস পয়েন্ট বি by a phase difference of this value, right? Twice pi by lambda into delta x. Or inversely আমরা বলতে পারি যে পয়েন্ট বি lacks পয়েন্ট এ by a phase difference of twice pi by lambda into delta x. or বলতে পারি or point b lacks point A by a phase difference of twice pi over
lambda into delta x, রাইট? সো এভাবে কিন্তু আমরা চিন্তা করতে পারি। এখন চমৎকার একটা অ্যানালাইসিস যদি আমরা একটু দেখি যে কীভাবে আসলে এটাকে আরও সহজ করে বোঝানো যায়। ফর এক্সাম্পল, আমার একটা অসিলেশন আছে, আমার এরকম একটা অসিলেশন আছে, রাইট? এটা একটা অসিলেশন। আমার আরও একটা অসিলেশন আছে, দুটো, একটা ব্ল্যাক কালার এবং একটা রেড কালার দিয়ে আমি ডিনোট করেছি। সো এই দুটো অসিলেশনের ফ্রিকোয়েন্সি সেম, ফ্রিকোয়েন্সি আর ওয়েভ লেংথ সেম। সো যদি দুটো ফ্রিকোয়েন্সি, দুটো ওয়েভ, দুটো ওয়েভের যে ফ্রিকোয়েন্সি অথবা ওয়েভ লেংথ সেম হয় এবং তারা যদি এক্স্যাক্টলি এইভাবে ওভারল্যাপ করে, ঠিক এইভাবে যদি ওভারল্যাপ করে, আমরা বলি এই দুটো ওয়েভ ইন ফেজে আছে, ইন ফেজ অর্থাৎ তাদের মধ্যে ফেজ ডিফারেন্স হচ্ছে 0, তাদের মধ্যে কোনো ফেজ ডিফারেন্স নেই। তার মানে তারা এখন কোন ফেজে আছে? ইন ফেজে আছে, রাইট? ইন ফেজে আছে, তাদের মধ্যে কোনো ফেজ ডিফারেন্স নেই, ফেজ ডিফারেন্স নেই, ইন ফেজ। ইন ফেজ মানে ফেজ ডিফারেন্স হচ্ছে 0, ফাই ইজ ইকুয়াল টু 0, ফেজ ডিফারেন্স নেই। যদি এরকম করে থাকে, যদি তাদের মধ্যে মিস অ্যালাইনমেন্ট থাকে, এইরকম মিস অ্যালাইনমেন্ট থাকে, তাহলে তাদের মধ্যে ফেজ ডিফারেন্স কত? অর্থাৎ অর্থাৎ এই পয়েন্ট এবং এই পয়েন্ট, এই পয়েন্ট এবং এই পয়েন্ট হচ্ছে একটা কমপ্লিট ওয়েভ লেংথের অর্ধেক, হাফ অফ আ ওয়েভ লেংথ। তাদের মধ্যে যে ফেজ ডিফারেন্স, দ্যাট ইজ সিম্পলি পাই রেডিয়ান, রাইট? অর 180 ডিগ্রি। তার মানে এই দুটো ওয়েভের মধ্যে এখন ফেজ ডিফারেন্স হচ্ছে 180 ডিগ্রি। তখন আমরা বলি এরা আউট অফ ফেজ, রাইট? যদি এরকম হয় তার মানে হচ্ছে তারা আউট অফ ফেজ। আউট অফ ফেজ যদি হয় তার মানে হচ্ছে ফেজ ডিফারেন্স হচ্ছে ফাই ইজ ইকুয়াল টু 180 ডিগ্রি, 180 ডিগ্রি, রাইট? যদি তারা এরকম করে থাকে, যদি এরকম করে থাকে, তখন ফেজ ডিফারেন্স কত হবে? তখন ফেজ ডিফারেন্স হবে 180 ডিগ্রির অর্ধেক, অর্থাৎ পাই বাই টু, পাই বাই টু, রাইট? পাই বাই টু। অর্থাৎ এই পয়েন্ট, এটার ম্যাক্সিমাম পয়েন্ট এবং এটার ম্যাক্সিমাম পয়েন্টের মধ্যে যে ফেজ ডিফারেন্স, রাইট? অথবা এই পয়েন্ট এবং এতটুকু এই ডিস্টেন্সের মধ্যে যে ফেজ ডিফারেন্স। সো দিস ডিস্টেন্স ইজ সিম্পলি পাই, দিস ইজ সিম্পলি পাই, অর দিস ইজ সিম্পলি পাই বাই 290 ডিগ্রি, তাই না? এখানে ফেজ ডিফারেন্স হচ্ছে এই দুটো পয়েন্টের মধ্যে পাই বাই 2 রেডিয়ান অর 90 ডিগ্রি, রাইট? যদি এরকম করে থাকে তাহলে হচ্ছে আউট অফ ফেজ 180 ডিগ্রি। যদি এরকম করে থাকে তাহলে হচ্ছে টোয়াইস পাই রেডিয়ান অর 360 ডিগ্রি, রাইট? যদি এরকম করে থাকে তাহলে এই দুটো ওয়েভের মধ্যে ফেজ ডিফারেন্স হচ্ছে 180 ডিগ্রি, 180 ডিগ্রি। কারণ দেখো, একটা শুরু হয়েছে এখানে, একটা শুরু হয়েছে এখানে, তাহলে দুটো পয়েন্টের মধ্যে যে ফেজ ডিফারেন্স, দ্যাট ইজ সিম্পলি টোয়াইস পাই রেডিয়ান অর 360 ডিগ্রি, রাইট? 360 ডিগ্রি, টোয়াইস পাই রেডিয়ান। So these two waves will have a phase difference of 360 degree or twice pi radian, right? Twice pi radian. Now in general, যদি দুটো পয়েন্ট এরকম থাকে, ইন জেনারেল যদি দুটো পয়েন্ট এরকম থাকে, তাহলে এই দুটো পয়েন্টের মধ্যে এই দুটো ওয়েভ যদি এরকম করে থাকে, তাহলে এই দুটো ওয়েভের মধ্যে ফেজ ডিফারেন্স কত, রাইট? সো সিম্পলি উই ক্যান কনসিডার দিস পয়েন্ট অ্যান্ড দিস পয়েন্ট, এই দুটো পয়েন্টের মধ্যে ফেজ ডিফারেন্স কত, রাইট? এই দুটো পয়েন্টের মধ্যে ফেজ ডিফারেন্স কত? ঠিক আগের মতো এই দুটো পয়েন্টকে যদি আমরা এইভাবে ডিস্টেন্স মেনটেন করি, ডেল্টা এক্স দিয়েও করতে পারি, ডেল্টা টি দিয়েও করতে পারি। ফর এক্সাম্পল, দ্যাট ইজ সিম্পলি ডেল্টা টি, রাইট? তাহলে আমাদের ফেজ ডিফারেন্স কত হবে? ফাই ইজ ইকুয়াল টু টোয়াইস পাই ওভার ক্যাপিটাল টি ইন্টু ডেল্টা টি। দিস ইজ দ্য ফেজ ডিফারেন্স বিটুইন দিস টু পয়েন্ট, রাইট? এখন এখান থেকে আমরা লিডিং অ্যান্ড ল্যাগিং এই কনসেপ্টে আবার যেতে পারি, এবং এই দুটো ওয়েভের মধ্যে কে কাকে লিড করছে দুটো পয়েন্টের মধ্যে। এই পয়েন্ট যদি এ হয়, এই পয়েন্টটা যদি আমাদের বি হয়, তাহলে হুইচ পয়েন্ট লিডস হুইচ পয়েন্ট, রাইট? তুমি দেখো যে পয়েন্ট এ ইজ অ্যারাইভিং অ্যাট ইটস ম্যাক্সিমাম হাইট বিফোর পয়েন্ট বি ডাজ সো, রাইট? বি যখন ম্যাক্সিমাম পজিশনে উঠে তার আগেই কিন্তু এ ম্যাক্সিমাম পয়েন্টে চলে যাচ্ছে।
তার মানে point A is leading point B. Oh, how funny. So the point A, so we say point A leads or leading point B, or inversely point B lags or lagging point A by the phase difference of this value, right? Phase difference of this value. সো ঠিক এরকম করে যে কোনো দুটো ওয়েভ তাদের ফ্রিকোয়েন্সি যদি একই রকম হয় অথবা ওয়েভলেংথ যদি একই রকম হয়, তাদের ক্ষেত্রে আমরা এই লিডিং অর ল্যাগিং এবং তাদের মধ্যে আমরা ফেজ ডিফারেন্স একটা পার্টিকুলার টাইম ইন্টারভেল অর ডিস্টেন্স ইন্টারভেলে কত হয় সেটা কিন্তু আমরা ক্যালকুলেট করতে পারি ভেরি ইজিলি, রাইট? সো এখন চমৎকার একটা একটা ব্যাখ্যা আমরা করতে পারি ঠিক একই রকম এই কনসেপ্টটা। যেমন আমি আবার একটু বলছি, যদি এরকম করে থাকে ওভারল্যাপিং, নো ফেজ ডিফারেন্স, ইন ফেজ, রাইট, জিরো, আউট অফ ফেজ, 180 ডিগ্রি ফেজ অ্যাঙ্গেল, রাইট, এটা হচ্ছে সিম্পলি টোয়াইস পাই অর 360 ডিগ্রি ফেজ ডিফারেন্স আছে দুটো ওয়েভ, রাইট? সো এখন একটা সাইন ওয়েভ এবং একটা কজ ওয়েভ নিয়ে যদি আমরা একটু অ্যানালাইসিস করি, তাহলে কিন্তু চমৎকারভাবে আমরা এটাকে ব্যাখ্যা করতে পারবো। যেমন ফর এক্সাম্পল আমার একটা এটা হচ্ছে আমার সাইন ওয়েভ, এটা হচ্ছে আমার সাইন ওয়েভ, রাইট? এবং কজ যদি আমি আঁকি তাহলে আমার জন্য সুবিধা হয়। যেমন কজ কীভাবে আঁকবো আমি? সো কজ শুরু হবে এখান থেকে, রাইট? কজ শুরু হবে এখান থেকে। যদি আমি হাইটগুলোকে একটু যদি আমি ঠিক করে নিই, তাহলে এটার হাইট হচ্ছে এটা এখান দিয়ে গিয়ে, রাইট, এটা এখান দিয়ে গিয়ে এখান দিয়ে যাবে, এইখান দিয়ে যাবে, এটা এখানে আসবে, রাইট, এখান দিয়ে যাবে, তারপরে সে এখানে আসছে। সো সিম্পলি আমি যদি একটু আঁকি, সো ফর এক্সাম্পল এটা এরকম করে গিয়ে সিম্পলি যদি আমি আর না আঁকি, ফাইন। সো এটাকে যদি আমি রেড কালার দিয়ে ডিনোট করি তাহলে তো বুঝতে সুবিধা হবে, রাইট? ইয়া রেড ডিফারেন্ট কালার যেন ধরতে সুবিধা হয়। সো রেড হচ্ছে কজ থিটা অ্যান্ড ব্ল্যাক যে কালার সেটা হচ্ছে সাইন থিটা অ্যাজ এ ফাংশন অফ সিম্পলি থিটার এগেনস্টে আমরা প্লট করছি। সো এটা হচ্ছে আমার কজ, এটা হচ্ছে আমার সাইন, রাইট, সাইন, এটা হচ্ছে আমার কজ, এটা হচ্ছে আমার সাইন, রাইট? সো কজ যখন ম্যাক্সিমাম পয়েন্টে যাচ্ছে, সাইন কিন্তু তার চেয়ে একটু পরে ম্যাক্সিমাম পয়েন্টে যাচ্ছে, রাইট, ম্যাক্সিমাম পয়েন্টে যাচ্ছে। তার মানে হচ্ছে এই দুটো পয়েন্টের মধ্যে যে ফেজ ডিফারেন্স, দ্যাট ইজ সিম্পলিফাই অ্যান্ড কত, এটার মধ্যে ফেজ ডিফারেন্স কত ফেজ ডিফারেন্স কত, দ্যাট মিনস এই দুটো পয়েন্টের মধ্যে যে ফেজ ডিফারেন্স, রাইট? এই পুরোটা হচ্ছে আমার পাই, এটা হচ্ছে তার অর্ধেক, সো সিম্পলি π/2 ফেজ ডিফারেন্স হচ্ছে π/2 এই পয়েন্ট এবং এই পয়েন্ট, এবং একইভাবে এই পয়েন্ট এবং এই পয়েন্ট একই ডিস্টেন্স, এদের মধ্যে ফেজ ডিফারেন্স হচ্ছে আমার ফাই ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে আমার কত, π/2 রেডিয়ান, π/2 radians. So simply if it is point A, it's point B, right? So point A leads point B by π/2 radian. So point A leads point B by π/2 radian, or inversely যদি আমরা লিখি point B lags point A by একই অ্যাঙ্গেল π/2 রেডিয়ান। এটা হচ্ছে সাইন এবং কজের ক্ষেত্রে। সো ডেফিনেটলি সাইন এবং কজের ক্ষেত্রে ফ্রিকোয়েন্সি কিন্তু সেম, এখানে ওয়েভলেংথ সেম,
যদি ওয়েভলেংথ বা ফ্রিকোয়েন্সি চেঞ্জ হয়ে যায় তাহলে কিন্তু এই ভ্যালুগুলো প্রত্যেকটা পয়েন্টেই চেঞ্জ হয়ে যাবে, প্রত্যেকটা সময়েই চেঞ্জ হয়ে যাবে। সো ইটস অনলি ভ্যালিড ইফ দ্য ফ্রিকোয়েন্সি অর ওয়েভলেংথ অফ টু ওয়েভস ইজ সেম, রাইট? সো এভাবে আমরা যে কোনো দুটো ওয়েভের মধ্যাকার যে কোনো দুটো ওয়েভের যে ফেজ ডিফারেন্স সেটা ক্যালকুলেট করতে পারি, ডিটারমাইন করতে পারি। ঠিক একইভাবে কোনো একটা গ্রাফ, সেটা হোক কজ অথবা সাইন, অথবা হতে পারে এক্স ভার্সেস টি গ্রাফ, অর্থাৎ অর্থাৎ ডিসপ্লেসমেন্ট ভার্সেস টাইম গ্রাফ। এরকম ক্ষেত্রে আমরা এই গ্রাফের ওপর যে কোনো দুটো পয়েন্ট যদি আমরা নেই, সেই দুটো পয়েন্টের মধ্যে ফেজ ডিফারেন্স কত সেটা আমরা ক্যালকুলেট বা ডিটারমাইন করতে পারি। ঠিক একইভাবে ও দুটো পয়েন্টের মধ্যে কে কাকে লিড করে সেই সেই কনসেপ্টগুলোও কিন্তু আমরা জানতে পারি, রাইট? সো আমরা আশা করছি যে এই ভিডিও লেকচার থেকে নিশ্চয়ই তোমরা উপকৃত হবে, যে কীভাবে ফেজ ডিফারেন্সের কনসেপ্টটা আসলে আসে এবং সেখান থেকে দুটো পয়েন্টের মধ্যে কে কাকে লিড করে এই কনসেপ্টে যাওয়া যায়। সো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং।